Hello friends, welcome again to Eng-lane English classroom. Dears, in another standard, we have been discussing the narrative, the jungle crash, Today we are discussing the fourth part. You will get all these things in this class. Dears, I think you remember the first part the first three parts of this narrative. മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർക്കാൻ ഉത്തരങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക. ഹു ഈസ് ദ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നറേറ്റീവ്? ഹു ഈസ് നറേറ്റിംഗ് ദിസ് വൺ? ജൂലിയൻ കോപ്പക്. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ഹെർ? ഷീ ഫെൽ ഫ്രം എ ഫ്ലൈയിങ് പ്ലെയിൻ ഒരു പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിമാനത്തിന് താഴോട്ട് വീണ് നമുക്കറിയാതെ. ആൻഡ് വാട്ട് വോക്ക് ഹെർ അപ്പ്? the rain woke her up. She was lying under a rough seat, and where was she lying then? We have mentioned that she was lying under a rough seat. And what were the sounds she could hear? Only the sound of the rain and the sound of frogs, And what did she have on her and in her foot? There were wounds. Open wound was there, and a bump was there on the head, and an open wound was there in her foot, And why couldn't she eat the cake? It was soakingly wet, ഒക്കെ നമുക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നമുക്കറിയുന്നതാണ് കറക്റ്റായിട്ട്. ജസ്റ്റ് ഓർക്കാനാണ് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഡിഡ് ഷീ ഡു ടു അവോയ്ഡ് സ്നേക്സ്, പോയ്സണസ് സ്പൈഡേഴ്സ് ആൻഡ് ആൻഡ്സ്? She probably with a long stick. Who was she looking for? She was looking for her mother. Could she find her? Kanda. Could Julian meet anyone? മനുഷ്യന്മാരാരെയും കണ്ടോ? ഇതുവരെയുള്ള കഥയിൽ മനുഷ്യരെ കണ്ടതായിട്ട് പറയുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും കണ്ടോ? നോക്കൂ നിങ്ങൾ. പ്ലീസ് സീ ദ പിക്ചർ. Okay. What's she doing? She is swimming, Where is she now? Whether it is inside the jungle or outside the jungle? What did she do so? എന്തിനായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? Is there anyone with her? ആ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു? Or was there anyone with her? പിക്ചർ ഉദ്ദേശിച്ചാട്ടോ പ്രസൻറ്റ് ചോദിക്കുന്നത്, അറിയാലോ. നമ്മൾ കഥ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് പാസിലാക്കിയത്. Now, do you think it could help her? ഇത് അവളെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ നീന്തൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാവോ? Let us see it. We can read the next paragraphs of the narrative, the jungle crash. മക്കളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് കൂടെ വായിക്കണേ. The river that I painstakingly followed was widening. Whenever I could get a good view ahead, I risked swimming. It was faster because the current carried me along. On land I picked my way, careful to watch where I put my feet because the rotting foliage could conceal a snake or a poisonous thornback crab. If you tread on a crab, I told myself, you are done for. Walking had become progressively harder. The lack of food and the humid 45 degrees heat had made me weaker. The river was now so swift that I could no longer swim in it. Late one afternoon, I was looking for a spot to lie down for the night. It was the 10th day as I later reconstructed it. Suddenly, I saw a boat moved on the river bank, and there was a path leading to a small hut. I entered and saw on the floor a small outboard motor carefully wrapped in plastic and a can of petrol. Clearly, someone would be coming back. But when? I lay down on the floor and slept badly, because I kept listening for human voices. But I heard only the screaming of monkeys and the screeching of parakeets. At other times, sometimes something seemed to be moving outside dangerously near. The next morning I wanted to push on. It might be days, even weeks, before the people came for their boat. But I didn't want to take the boat which belonged to someone else. However,
The rain was pouring down again, so I stayed in the hut. Then I heard voices, and three men plunged in from the downpour. Well, one of them exclaimed in Spanish, "What have we here?" The men were mestizo, half white, half Indian hunters. They told me they kept several huts in the jungle for their expeditions. They knew about the crash, and one of them had actually been in a search plane which flew over the jungle after the accident. We could see nothing, he said, no people, nor a cage. They washed me with salt water and put salve on my wounds. They made fruit mash for me, but I was unable to eat. നല്ല വിവരണമാണ് കേട്ടോ, നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ, വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Now, let us try to answer these questions. What does she say about the river? എന്ത് മാറ്റാണ് ഇപ്പോൾ റിവറിനെ കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നത്? It was growing wider, okay, and swifter, or faster, And what made her weaker? Two things are there. I think you might have noted that. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലാക്ക് ഓഫ് ഫുഡ്, ഭക്ഷണമില്ല, അവളെ കയ്യിലുള്ള നറിഷ്മെൻറ്റ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഹോട്ട്, റൈറ്റ്? വാട്ട് ഡിഡ് ഷീ സീ ഓൺ ദ 10th day? എന്താണ് 10ാമത്തെ ദിവസം കണ്ടത്? യു നോ ദാറ്റ് എ ബോട്ട് മൂവ്ഡ് in a bank, and there was a hut too, right? Someone would be coming back. Why did she think so? ആരോ വരാൻ സാധ്യത, എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിന്തിക്കാൻ കാരണം? There were the things in that hut, that's why she thought so, right? Why didn't she take the boat? എന്തുകൊണ്ടാണ് ബോട്ട് എടുക്കാവുന്നത്? Because it belonged to someone else. Who did the boat belong to? Mestizos, Who are mestizos? ആരാ mestizos എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Of a mixed race ആണ്. ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പാനിഷ് ആൻഡ് അമേരിക്കൻ നാറ്റീവ് ആണ്. അവരുടെ ഒരു മിക്സ്ഡ് റേസിനെയാണ് ഇവിടെ മെസ്റ്റിസോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഡിഡ് ദ മെൻ ഡു ഫോർ ഹർ? എന്തൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുത്തത് നമുക്കറിയാം. വാഷ്ഡ് ഹെർ വൂണ്ട്സ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രൂട്ട് മാഷ് for her, and one more thing is there that will be there in the next class. Now, good. After many days she met some people in the jungle. How will it help her? അങ്ങനെ അവളെ സഹായിക്കുക. Does it give her any hope? എന്ന് പ്രതീക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ടാവുമോ? ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ പാരഗ്രാഫുകൾ വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകളൊക്കെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, റീഡ് ഓൺ. Right, there are some questions in our textbook from this part. Let us try to answer them. First one is, when did she risk swimming in the river? When did she feel that she could escape from the jungle? The screaming of monkeys and screeching of parakeets disappointed her. Why? Comment on the attitude of the narrator when she says, "But I didn't want to take the boat which belonged to someone else." Why did the man let out an exclamation on seeing her? How did the man help her? What was the bad news that she heard after her escape? Yes, ഈ 19th 20th യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ഒന്നും കൂടി അടുത്ത ഭാഗം കൂടി ആകുമ്പോഴേ അത് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് 18th വരെ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്താൽ മതി, എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഒന്ന് ബുക്ക് തുറന്ന് എഴുതി നോക്ക്, പോസ് ചെയ്തിട്ട്. Right? Now, let us see the answers, sample answers. When did she risk swimming in the river? എപ്പോഴാണ് അവൾ പുഴയിൽ നീന്തിയത്? എപ്പോഴാണ്? Whenever she had a good view of things ahead, she risked swimming. മുമ്പിലുള്ള കാഴ്ച കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്നൊരവസ്ഥയെ വന്നപ്പോഴാണ് അവൾ നീന്തിയത്, നമുക്കറിയാതെ. When did she feel that she could escape from the jungle? എപ്പോഴാണ് കാട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ തോന്നിയത്? എപ്പോഴാണ്? When she saw a boat anchored on the river bank and a path leading to a small hut, she felt that she could escape from the jungle. അറിയാലോ, റിവർ നദിൻ്റെ തീരത്ത്
ഒരു ബോട്ട് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് നങ്കൂരിട്ടിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കെട്ടി വെച്ചിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എന്തുണ്ട്, ഒരു വഴി കണ്ടു എങ്ങോട്ടുള്ള ചെറിയ കുടിലേക്കുള്ള. അപ്പോൾ ആക്കാനും പ്രതീക്ഷ വന്നൊരു കാരണം നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ കാണാമെന്നുള്ളൊരു ഹോപ്പൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ദ സ്ക്രീമിങ് ഓഫ് മങ്കീസ് ആൻഡ് സ്ക്രീച്ചിങ് ഓഫ് പാരഗീറ്റ്സ് ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ഹെർ. വൈ, എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അവൾക്ക് എന്തുണ്ടാവാൻ കാരണമാ, നിരാശ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഈ രണ്ട് സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ? അവൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന അത്തരം സൗണ്ടുകളല്ല. ഷി വാസ് ഈഗർലി വെയിറ്റിംഗ് ടു ഹിയർ ഹ്യൂമൻ വോയിസ്. മനുഷ്യന്മാർ സൗണ്ട് അവൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് സൗണ്ടുകൾ കേട്ടപ്പോൾ ഒക്കെ എന്തായത്, നിരാശ തോന്നിയത്. ഓക്കെ. 17. Comment on the attitude of a narrator when she says, but I didn't want to take the boat which belonged to someone. അത് നല്ലൊരു വളരെ മാന്യമായ സംസാരം അതല്ലേ. മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു സാധനം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല, ബോട്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ മനോഭാവം എന്താണെന്നാണ്. ദ നറേറ്റർ ഡിസ്പ്ലേഡ് ദ അഡ്വേഴ്സിറ്റീസ്. ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, എന്നാൽ പോലും ഷീ ഫേസ്ഡ്, ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് അവർ, എന്നാൽ പോലും വാസ് ക്വൈറ്റ് ഓണിസ്റ്റ് ഇൻ ഹെർ അപ്രോച്ച്. അവളുടെ സമീപനം വളരെ സത്യസന്ധമായിരുന്നു എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അറിയാലോ. വൈ ഡിഡ് ദ മാൻ ലെറ്റ് ഔട്ട് ആൻ എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഓൺ സീയിങ് ഹെർ. എന്തോളെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ രീതിയിൽ ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ, ഒരു അത്ഭുതം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ദ മെൻ അവർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു സീ എ സർവൈവർ. അങ്ങനെ ഒരു രക്ഷപ്പെട്ട ഒരാളെ കാണുന്ന അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. ആൻഡ് വെൻ ദേ സോ വൺ they were quite surprised. അവരെ കണ്ടപ്പോൾ അത്ഭുതം ഉണ്ടായതാണ്. ജൂലിയൻ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര അത്ഭുതമായതാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ മക്കളെ. Now let us discuss the story in detail. Before that let us see the words. Painstakingly means, കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? In a way that shows you have taken a lot of care, made a lot of effort. ഒരുപാട് പ്രയാസവും ഒരുപാട് കരുതലോടും കൂടി കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതിനാണ് പെയിൻസ്റ്റേക്കിംഗ്ലി എന്ന് പറയാം. അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് പോകുന്നതിനാണ് പെയിൻസ്റ്റേക്കിംഗ്ലി എന്ന് പറയാം. അഡ്വേർബാണ്. റോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീർണിക്കുക എന്നാണ്. ഫോളിജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലകളാണ്. കൺസീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പ്ലേസ് ഔട്ട് ഓഫ് സൈറ്റ്, കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് മറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറക്കുക, ഒളിപ്പിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ്. റിവീലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. ട്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ടു പുട്ട് എ ഫൂട്ട് ഓൺ സംതിങ് ആൻഡ് വാക്ക്, എന്തുമില്ലെങ്കിൽ ചവിട്ടി നടക്കുന്നതിനാണ് ട്രെഡ് എന്ന് പറയാം. ഡൺ ഫോർ ഒരു പ്രയോഗമാണ്. ടു ബി അബൌട്ട് ടു ഡൈ, മരിക്കാറാവുക എന്നാണ്. റെക്കൺസ്ട്രക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അസംബിൾ മെൻ്റലി എന്നാണ്. റീഅസംബിൾ മനസ്സിനിങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുക, റെക്കൺസ്ട്രക്റ്റ് എന്ന് പറയാം. മൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടൈ എ ബോട്ട്, ഒരു ബോട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിടുന്നതിനാണ് മൂവ് എന്ന് പറയുക, ഇവിടെ നങ്കൂരിടുക. ഔട്ട്ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മോട്ടർ വിത്ത് പ്രൊപ്പല്ലർ അഫിക്സഡ് ടു ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോട്ട്, ബോട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് ഉറപ്പിക്കുന്ന പ്രൊപ്പല്ലറോട് കൂടിയ മോട്ടറിനെയാണ് ഇവിടെ ഔട്ട് ബോർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ? ഇനി വളരെ സിമ്പിളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം പറയാം. ദ റിവർ ദാറ്റ് ഐ പെയിൻസ്റ്റേക്കിംഗ്ലി ഫോളോഡ് വാസ് വൈഡനിങ്. ദ റിവർ ദാറ്റ് ജൂലിയൻ ഫോളോഡ് വാസ് വൈഡനിങ്. വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് അവൾ പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു നദി അല്ലെങ്കിൽ ആ പുഴ അല്ലെങ്കിൽ ആ നദി, ഇറ്റ് വാസ് വൈഡനിങ്, അത് വീതി കൂടി വരികയായിരുന്നു. whenever I could get a good view ahead, whenever she had a good vision of what is there ahead, she risked swimming. നേരെ മുന്നോട്ട് ഒരുപാട് കാണുന്ന സമയത്ത് അവൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? പ്രയാസപ്പെട്ട് നീന്തുമായിരുന്നു, അത് തയ്യാറാവുമായിരുന്നു. എന്താ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താ? ഇറ്റ് വാസ് ഫാസ്റ്റർ ബിക്കോസ് ദ കറണ്ട് ക്യാരീഡ് മീ അലോങ്. വളരെ വേഗത്തിൽ അവൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞു. കാരണം എന്താ? ആ ഒഴുക്ക് അവളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. നമുക്കറിയാം ലാൻഡിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കരയിലൂടെ നടക്കാത്ത എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ഇനി അതൊന്നും കൂടി പറയണ്ട അവിടെ. ഓൺ ലാൻഡ് ഐ പിക്ക്ഡ് മൈ വേ കെയർഫുൾ ടു വാച്ച് വെർ ഐ പുട്ട് മൈ ഫീറ്റ്. അതായത് കരയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയാണ് വെച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ദ റോട്ടിംഗ് ഫോളേജ് കുഡ് കൺസീൽ എ സ്നേക്ക് ഓർ പോയിസണസ് തോൺബാക്ക് ക്രാബ്. അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക്. ജീർണിച്ച ഉണങ്ങിയ കരിയിലകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അവിടെ. അതിൻ്റെ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു പാമ്പിനെയോ വളരെ വിഷമുള്ള ഒരു മുള്ള് ഞണ്ട് നോക്കിയാണ് കാണുന്നത്. നമുക്കറിയാം ചെറിയ രൂപം അതിലുണ്ട്, ഇമേജ് ഉണ്ട്, നോക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ ഇതിനെ മറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടി ആണ് അവൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും വെച്ചിരുന്നത്. അതിൽ ചവിട്ടാതൊക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അറിയാലോ, ഇഫ് യു ട്രെഡ് ഓൺ എ ക്രാബ്, അങ്ങനെ അത് ക്രാബിൻ്റെ ആ ഞെടുമ്പിലങ്ങനെ ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക?
ഐ ടോൾഡ് മ സ്വയം പറയാണ് യു ആർ ഡൺ ഫോർ ഇറ്റ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു യു ആർ അബൌട്ട് ടു ഡൈ, നമ്മൾ മരിക്കുമെന്ന്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം റെഡിയല്ലേ. അത്ര സൂക്ഷ്മതയോട് കൂടിയിട്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്ത് നടന്നത്. വാക്കിംഗ് ഹാഡ് ബിക്കം പ്രോഗ്രസ്ലി ഹാർഡർ. ഈ നടത്തുമ്പോൾ അവൾക്ക് ക്രമേണ പ്രയാസമായിട്ട് വന്നു. എന്താ കാരണം? ദ ലാക്ക് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡ് 45 degrees ഹീറ്റ് ആൻഡ് മെയ്ഡ് മീ വീക്കർ. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവൾ എന്ത് ചെയ്തത്, ക്ഷീണിപ്പിച്ചത്. ഒന്ന് ലാക്ക് ഓഫ് ഫുഡ്, ഷീ ഹാഡ് നോ ഫുഡ്, ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്തതും. അതുപോലെ ദ ഹ്യൂമിഡ് 45 degrees ഹീറ്റ്, ഹ്യൂമിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർദ്രതയുള്ള ഈർപ്പുള്ള എന്നാണ്. 45 ഡിഗ്രി ചൂടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, വല്ലാതെ ക്ഷീണിപ്പിച്ചു. അറിയാലോ, നമുക്കറിയാം ഹ്യൂമിഡ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നമുക്കറിയാം അത്. പിന്നെ ദ റിവർ വാസ് നൗ സോ സ്വിഫ്റ്റ് ദാറ്റ് ഐ കുഡ് നോ ലോങ്ങർ സ്വിം ഇൻ ഇറ്റ്. ആ നദി വളരെ വേഗത്തിലായി, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അവൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ഷീ കുഡ് നോ ലോങ്ങർ സ്വിം ഇൻ ഇറ്റ്, നീന്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് നീന്താൻ കഴിയാവുന്നത്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ബിക്കെയിം സോ സ്വിഫ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഫ്ലോഡ് സോ സ്വിഫ്റ്റ്, റൈറ്റ്. ദെൻ ലേറ്റ് വൺ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഐ വാസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ സ്പോട്ട് ടു ലൈ ഡൗൺ ഫോർ ദ നൈറ്റ്. ഈ കഥ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരിക, ട്വിസ്റ്റ് പോലെ വരികയാണ്. അതായത് വൈകുന്നേരം കുറച്ച് വൈകിയപ്പോൾ, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വൈകിയപ്പോൾ അവൾ എന്ത് തിരയായിരുന്നു? രാത്രി കിടക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല സ്ഥലം തിരയായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ദ 10th day. എത്രാമത്തെ ദിവസമായിരുന്നു? 10ാമത്തെ ദിവസമാണ്. ആസ് ഐ ലേറ്റർ റെക്കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇറ്റ്. അത് എങ്ങനെയാ പിന്നെയാണ് അവൾ അതിങ്ങനെ ഓർത്തെടുത്തത്, മനസ്സിലിങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് 10ാമത്തെ ദിവസമാണെന്നുള്ളത്. സഡൻലി ഐ സോ എ ബോട്ട് മൂവ്ഡ് ഓൺ ദ റിവർ ബാങ്ക്. അപ്പോൾ ഒരു ബോട്ട് എവിടെ ഇങ്ങനെ നങ്കൂരിട്ടതായിട്ട് കണ്ടു? റിവർ ബാങ്കിൽ, അതായത് ആ നദിയുടെ തീരത്ത് നങ്കൂരിട്ടതായിട്ട് കണ്ടു. ആൻഡ് ദർ വാസ് എ പാത്ത് ലീഡിങ് ടു എ സ്മോൾ ഹട്ട്. റെഡിയല്ലേ? ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഓൺ ദ റിവർ ബാങ്ക് എന്നാ പറഞ്ഞ്, ഇന്നല്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ, സോറി മാറിയ സംശയമുണ്ട്. നോക്കണം, ഓൺ ദ റിവർ ബാങ്ക് എന്നാ നമ്മൾ പറയാം, അതിൻ്റെ തീരത്ത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ആൻഡ് ദർ വാസ് എ പാത്ത് ലീഡിങ് ടു എ സ്മോൾ ഹട്ട്. ആ ബോട്ട് കെട്ടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ദർ വാസ് എ പാത്ത്, ഒരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു. വിച്ച് വാസ് ലീഡിങ് ടു എ സ്മോൾ ഹട്ട്. ആ വഴി നേരെ എങ്ങോട്ടാണ് നയിച്ചിരുന്നത്? ചെറിയൊരു കുടിലേക്കാണ്. ഐ എൻറ്റേഡ് ആൻഡ് സോ ഓൺ ദ ഫ്ലോർ എ സ്മോൾ ഔട്ട്ബോർഡ് മോട്ടർ കെയർഫുള്ളി റാപ്ഡ് ഇൻ പ്ലാസ്റ്റിക്. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്? ഔട്ട്ബോർഡ് മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് ഉറപ്പിക്കുന്ന ഏതാണ് ഒരു മോട്ടറാണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടി പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പൊക്കെ നമുക്കറിയുന്നതാണ്. ആൻഡ് എ ക്യാൻ ഓഫ് പെട്രോൾ, ഒരു ക്യാൻ പെട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പെട്രോളിൻ്റെ ക്യാൻ, ഒരു തപ്പ് എന്നൊക്കെ എന്താ നമ്മൾ പറയാം, ക്യാൻ തന്നെ നമ്മൾ പറയാം, മലയാളത്തിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ. പെട്രോളിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാനുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൽ പെട്രോൾ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലിയർലി സമ്മൺ വുഡ് ബി കമ്മിങ് ബാക്ക്. ഒരു കാര്യം അവർക്ക് ഉറപ്പായി, തീർച്ചയായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടും സമ്മൺ വുഡ് ബി കമ്മിങ് ബാക്ക്. ചിലർ ഇവിടെ ഇത് വെച്ച ആൾക്കാർ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യും, വരും. പക്ഷേ എപ്പോഴാണ്, അത് ഒരു ധാരണ ഇല്ല. ഓക്കെ ആണല്ലോ? നൗ ഡിയേഴ്സ്, ദാറ്റ് മേ ബി ദാറ്റ് crab, that's image of that crab. Now see next paragraphs. You can see the words. Paragid എന്ന് പറഞ്ഞ any of numerous usually small slender parrots with a long graduated tail എന്നാണ്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് ഒരു പ്രത്യേക സൈസ് തത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് പരഗീത് എന്നുള്ളത്. പുഷ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂ ഓൺ വൺസ് വേർ, പ്രൊസീഡ്, മുന്നേറുക എന്നാണ്. പ്ലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കോസ് ടു എൻ്റർ ക്വിക്ക്ലി ഓർ ഫോഴ്സ്ലി ഇൻ ടു സംതിങ്, ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് തുളഞ്ഞു കയറാൻ കാരണമാവുക എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കും. ഇവിടെ മഴത്തുനിന്ന് ഓടി ഇങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു എന്നതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ, ഉള്ളിലേക്ക് കയറി എന്ന അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ. ഡൗൺ പോർ, ഹെവി റെയിനാണ്, മഴയാണ്. എക്സ്പെഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പര്യവേഷണമാണ്, അറിയായിരിക്കും. റക്കീജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ്. സാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാറ്റിയർ ഓയിലി അഡസീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോർ, നമ്മൾ ഈ തേക്കുന്ന തൈലം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ലേപനം പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാവ് എന്ന് പറയാം. മാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സോഫ്റ്റ് പൾപ്പി മാസ്, എ ആണ് ടി വേണ്ടേ, സോറി അടിച്ച വിട്ടുപോയതായിരിക്കണം. സോഫ്റ്റ് പൾപ്പി മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കുഴമ്പ് രൂപത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന ഏതിനെയാണ്, റൈറ്റാ, ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലുള്ളൊരു ഭക്ഷണം. നമ്മളിപ്പം ഇടിച്ച് ധാന്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാതിരി, കഷായം പോലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാതിരത്തെ ഒരു സാധനമാണ്. ഇത് ഫ്രൂട്ട് കൊണ്ടാണെന്നുള്ള വ്യത്യാസമുള്ളത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ വാക്കുകളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും.
ദിസ് ഈസ് എ പാരഗീറ്റ്. The image ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us discuss that paragraph or those paragraphs. I lay down on the floor and slept badly. ആ ഹട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ഹട്ട്, ഷീ ലേ ഡൗൺ ഓൺ ദ ഫ്ലോർ, അവിടെ തറയിൽ കിടന്നു അറിയാലോ. ആൻഡ് സ്ലെപ്റ്റ് ബാഡ്ലി, വല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഉറങ്ങിയത്. എന്തതിന് കാരണം എന്താ? ബിക്കോസ് ഐ കെപ്റ്റ് ലിസണിങ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ വോയിസസ്. ഇപ്പോൾ ആളുകൾ വരും, നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ വരും എന്നുള്ള ആ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ അവൾക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റിയോ? ഇല്ല. അവളെന്താ കേട്ടത്? ബട്ട് ഐ ഹേർഡ് ഓൺലി ദ സ്ക്രീമിങ് ഓഫ് മങ്കീസ്, കുരങ്ങന്മാരുടെ സൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീച്ചിങ് ഓഫ് പാരഗീറ്റ്സ്, പാരഗീറ്റ്സിൻ്റെ ഈ തത്തകളുടെ ശബ്ദമൊക്കെ കേട്ടത്. അറ്റ് അതർ ടൈംസ് സംതിങ് സീംഡ് ടു ബി മൂവിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ഡേഞ്ചറസ്ലി നിയർ. ആ ഹട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടെ, തൊട്ടടുത്തൂടെ എന്തോ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതായിട്ട് ഒക്കെ അവൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തോന്നി. റെഡിയാണല്ലോ? നമുക്ക് ഒറ്റക്കാകുമ്പോൾ പല അത്തരം ചിന്തകളും വരും. റെഡിയല്ലേ? അപകടകരമായ രീതിയിൽ അടുത്താണ് തോന്നിയത്. ദ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു പുഷ് ഓൺ. അടുത്ത ദിവസം അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിരുന്നു. ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഡേയ്സ് ഈവൻ വീക്സ് ബിഫോർ ദ പീപ്പിൾ കെയിം ഫോർ ദെയർ വോട്ട്. ചിലപ്പോൾ ദിവസങ്ങളോ ആഴ്ചകളോ ആയിട്ടുണ്ടാവും ആ ആളുകൾ എന്തിനു വേണ്ടി വന്നിട്ട്, അവരുടെ ആ ബോട്ടിന് വേണ്ടി വന്നിട്ട്. ബട്ട് ഐ ഡിഡ്ന്റ് വാണ്ട് ടു ടേക്ക് എ ബോട്ട് വിച്ച് ബിലോങ് ടു സമ്മൺ എൽസ്. ഒക്കെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. അവരുടെ ഒരു ആഢ്യത്വം സത്യസന്ധതയാണ് കാണിക്കുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ അത് തുഴഞ്ഞു പോവാം, പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ട് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് പോവാം, മക്കൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടെന്നാണ് സംസാരത്തിൽ മനസ്സിലാണ്. പക്ഷെ അതിനൊന്നും തയ്യാറായില്ല. കാരണം എന്താ? അത് കണ്ടവൻ്റെതാണ്, കണ്ടവൻ്റെ ബോട്ടിൽ എടുത്ത് പോകാൻ അങ്ങനെ പോവേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതവിടെ സത്യസന്ധതയ്ക്ക് പറ്റുന്നതായിരുന്നില്ല. ഹവർ ദ റെയിൻ വാസ് പോറിങ് ഡൗൺ അഗെയിൻ. വീണ്ടും ശക്തിയായിട്ട് മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. സോ ഐ സ്റ്റേയ്ഡ് ഇൻ ദ ഹട്ട്. പോകാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ഹട്ടിൽ നിന്നു. ദെൻ ഐ ഹേർഡ് വോയിസസ്. അപ്പോഴും അവൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആ മനുഷ്യന്മാരെ സൗണ്ട് കേട്ടു. എന്നാൽ പറഞ്ഞതാണ് നോയ്സ് സൗണ്ട്. എല്ലാ സൗണ്ടും സൗണ്ടാണ്. നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറഗുലർ സൗണ്ടാണ്. വോയിസ് ഹ്യൂമൻ സൗണ്ടാണ്. ഇത് വോയിസ് അറിയാലോ, മ്യൂസിക് റിതമിക് സൗണ്ടാണ്, അത് നമുക്കറിയുന്നതാണ്. ആൻഡ് 3 men plunged in from the downpour. ആ മഴയത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നുണ്ട് ഓടിക്കേറി അകത്തേക്ക്. വെൽ, വൺ ഓഫ് ദ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ സ്പാനിഷ്. അവർ സ്പാനിഷ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ആ ഭാഷയുടെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു, വാട്ട് ഹാവ് വി ഹിയർ, എന്താ അത് നോക്കൂ എന്നുള്ളൊരു സെൻസിൽ വളരെ അത്ഭുതം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ദ മെൻ വെർ മെസ്റ്റിസോസ്. ആരെന്നെ അവർ മെസ്റ്റിസോ ആണ്. എന്താ മെസ്റ്റിസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഹാഫ് വൈറ്റ് ഹാഫ് ഇന്ത്യൻ ഹണ്ടേഴ്സ്. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. പകുതി വെളുത്ത പകുതി ഇന്ത്യക്കാരായ വേട്ടക്കാരാണ്. യഥാർത്ഥം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ സ്പാനിഷ് മിക്സർ റേസുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ മെസ്റ്റിസോ എന്ന് പറയാം. പിന്നെ ദേ ടോൾഡ് മീ they kept several huts in the jungle for their expeditions. ജൂലിയനോട് അവർ പറഞ്ഞു, ഇത്തരം ഒരുപാട് കുടിലുകൾ അവർ കാട്ടിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരെ പര്യവേഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ദേ ന്യൂ അബൌട്ട് ദ ക്രാഷ്. ഇങ്ങനെ പ്ലെയിൻ തകർന്നവർക്കറിയായിരുന്നു. ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദം ഹാഡ് ആക്ച്വലി ബീൻ സെർച്ച് പ്ലെയിൻ വിച്ച് ഫ്ലൂ ഓവർ ദ ജംഗിൾ ആഫ്റ്റർ ദ ആക്സിഡൻറ്റ്. അപകടം നടന്നിട്ട് കാടിൻ്റെ മുകളിലൂടെ സെർച്ച് പ്ലെയിൻ പറന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോഴാണ് അവൾ എന്ത് ചെയ്തത്? ബഹളം വെച്ചൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ അവൾക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എന്നിട്ട് അവൾ അവസാനം പറഞ്ഞു, ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, സെർച്ച് പ്ലെയിൻ പിന്നെ പോയിട്ടും അത് സൗണ്ട് നിന്നിട്ടും അവൾക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടായില്ല എന്നൊക്കെ പറയണം. നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട്, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണില്ല. വി കുഡ് സീ നത്തിങ് ഹി സെറ്റ്. അയാൾ പറയാം, അങ്ങനത്തെ തന്നിട്ടൊന്നും കണ്ടില്ല. നോ പീപ്പിൾ, ആളുകളില്ല. നോ റക്കിച്ച്, അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളില്ല, തകർന്നതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളുമില്ല. ദേ വാഷ്ഡ് മീ വിത്ത് സോൾട്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് പുട്ട് സോൾവ് ഓൺ വൂൺസ്. ഉപ്പുവെള്ളം കൊണ്ട് മുറിയൊക്കെ കഴുകിയതിന് ശേഷം മുറിമ്മൽ എന്ത് ചെയ്തു? പിന്നെ സാൽവം പറഞ്ഞല്ലോ, ലേപനം കുഴമ്പ് എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ്. അതെന്ത് ചെയ്തു? തേച്ചു. ദേ മെയ്ഡ് ഫ്രൂട്ട് മാഷ് ഫോർ മീ. ഇപ്പോൾ പിന്നെ പഴങ്ങൾ അരച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇടിച്ച് കലക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഫ്രൂട്ട് മാഷ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. ബട്ട് ഐ വാസ് അണേബിൾ ടു ഈറ്റ്. പക്ഷേ ആർക്കത് തിന്നാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ജൂലിയന് അത് കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ അല്ലേ? നൗ ഡിയേഴ്സ്, ഐ തിങ്ക് യു ഗോട്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. Now main ideas. The river that Julian followed was widening. നമുക്കറിയാത്. Whenever she had a good view of things ahead, she risked swimming. On land, she walked carefully to avoid snakes and poisonous thornback crabs. Walking became progressively harder. The lack of food and the humid 45 degrees heat had made her weaker. The river was so swift that she could no longer swim in it. On the 10th day, she saw a boat moved on the river bank, and there was a path leading to a small hut. She lay down on the floor in the hut
and slept badly listening for human voices. The next morning, three men plunged in from the downpour. They were mestizos, half white, half Indian hunters. They washed her with salt water and put salt on her wound. They made fruit mash for her, but she couldn't eat. Clear ആണല്ലോ? ഓക്കെ മക്കളെ, റൈറ്റ്. വളരെ ചുരുക്കി നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക. ജൂലിയൻ ഫോളോഡ് certain measures to save herself when she was alone in the jungle. ഒരു കാട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കായപ്പോൾ അവരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ, നടപടികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കണം, ആലോചിച്ച് എഴുതി നോക്കുക. ഇവിടെ സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്ത, ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്സ് അവൾ എടുത്തതെന്ന് എഴുതുക. ചെയ്ത് നോക്കില്ല ഒറ്റയ്ക്ക്. റൈറ്റ്, പോസ് ചെയ്യണേ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സാമ്പിൾ കാണാം. വലിയൊരു വടിയെടുത്തു, അതെന്തിനാണെന്നറിയാം. പിന്നെ സ്ട്രീംസ് തിരഞ്ഞു, എന്തിനാണെന്നറിയാം. ഡെലീഷ്യസ് സ്ട്രിക്കും ഫ്രൂട്ട് പിന്നെ അതിൽ ആകർഷകമാവാതെ അത് ഉപയോഗിക്കാതെ തിന്നാന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാം. എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നടന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാം. നന്നായിട്ട് കാണുമ്പോൾ മാത്രമേ നീന്തിയുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാം. ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കുന്നുകൂടി ഒന്ന്. ഓക്കെ ഡിയസ്, ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ചെറിയൊരു അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം. ജൂലിയൻ ഫോളോ സർട്ടൺ മെഷേഴ്സ് ടു സേവ് ഹെർ. നേരത്തുള്ള വർക്ക് തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യുക. യു പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ പാരഗ്രാഫ്. റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് പാരഗ്രാഫ് ഓൺ ഇറ്റ്. Ready ഡിയസ്? Now hope you have learned what we have discussed. Thank you for watching. Meet you again. Till then, goodbye.